بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ودنا يتكبراتشوف ينسيها تبي تكتاتيوش إن شاء الله زاري ليت باله بروغرام تاجينتنال وده يولو من ناقشا وده هونتشو وده دسي كتما قرابة مالت كتالالاق عالموش قارا እጅግ አስፈላጊና አንገብጋቢ በሆነ ርዕስ ጉዳይ ውይይትና ንግግሮችን እናደርጋለን ኢንሻአላህ በዚህ ውይይት ላይ እጅግ በጣም እንደምትጠቀሙ ባለሙሉ ተስፋዎች ነን የዛሬ ላይ የምንወያይበት ርዕስ በርካታ ክፍሎች ይኖሩት ይችላሉ ኢንሻአላህ የርዕሱ ዋና ነጥብ ምንድነው አልኢትባዑ ወልኢብቲዳዕ የሚል ነው መከተልና በራስ ስሜት መነዳት መከተል ምንድነው በእስልምና መከተል ማንን ነው የምንከተለው ለምንስ ነው የምንከተለው እንደዚሁ ደግሞ መከተልን ትተን በራሳችን ስሜት መነዳት መሄድ በራሳችን ፈጠራ መመራትና መሄድ ደግሞ ምን ያህል ጉዳት አለው በሸሪዓችንስ እንዴት ይታያል የሚለውን እነሆ በወሎ ከተማ በደሴ እና በዙሪያው በሚገኙ ታላላቅ ዓሊሞች ጋራ ውይይት እናደርጋለን ኢንሻአላህ ይሄ ውይይት እንዳያመልጣችሁ በደንብ ተግታችሁ እንድትከታተሉት አደራ እንላለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يدي مشايخ ترى أكبراتشو زيد رس سلامتاتشو بتكبروا إثيوبيا مسلموش سم عندهم بالله سم مجمرة مسلمو مهبرسون سم أيام سجنكو وده تزجاج جنبات ويتاتشن النمرالله إن شاء الله أي بقول هلهم كالاتشو يوقت بحر يزجنوا يمسطون بنصيحة تبي بترجع جميع متوقعتشو الله سبحانه وتعالى دمياتشو كتينا جرا يقويلن الشيخ محمد أول يجينيالو إن شاء الله ساتشو دمو كبحر دار كتما يمتوناتشو كساتشو تجب دمو الشيخ حسين يجينيالو ساتشو دمو كدابو واللو مرابو اللو دم ميبالو كويلين يمتوت عندهم الشيخ حسين سعيد مدقمو يقباو اللو زوريا كومبول شاقانا الشيخ نور الدين دسي كتما لي ميجينيوناتشو إن شاء الله ودويتاتشن انقبال لنا مالتنا ያው እንደሚታወቀው የዋናው የመወያያ ርዕሳችን በተለይ ለመላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም የሚጠቅምና አስተማሪ በርካታ ሙስሊሞች ደግሞ በጉጉት የሚጠብቁት ፕሮግራም እንደሆነና ይሄ ርዕስም ደግሞ እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ነገር ግን በጣም ጠቃሚ የሆነ እጅግ ቀላል የእስልምናን መልካም ገጽታዎች ከሚያሳዩ ርዕሶች መካከል አንዱ ነው الاتباع والابتداع የሚል ነው ያለውና ኢንሻአላህ ኢትባዕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እስኪ ታብራሩልናላችሁ እስኪ ታዳሚዎቻችን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ይሄን ነገር እንዲረዱት ገለጻ ታደርጉላችኋላችሁ ኢንሻአላህ ሼክ ከርሶ ጋር ጀምራለሁ نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ያው ኢንሻአላህ اتباع በሚለው ለማስተዋወስ ያህል اتباع ማለት መከተል ማለት ነው ማንን
ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያልንከተል በቁርአንና በሐዲስ በብዙ ቦታ ላይ የመጡ ትእዛዞች ናቸው። ትእዛዝ መቼም ይተቢዑ ሲል ትእዛዝ የውጁብ ነው፣ ግድ ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን እንድንከተል በብዙ አያዎች አዞናን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላል? ያ አዩሃ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ያ አዩሃ الذين آمنوا ያለ በአመነትን ታበቃው ታዘዘ በኋላ ምን ይለናል አላህ? ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰነቱን ይላል። ይሄ እንግዲህ በኸበር ሌላ መከተል መልካም አርአያ ያላችሁ የአላህ መልእክተኛን ለመከተል لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ይላል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ አያት يا أيها الذين آمنوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم إن الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل ولن أنت يتوردون ممريا تكتلوت ما أنزل إليكم إن يا الله ملكتني هنو دمو الله سبحانه وتعالى فرقد ماله مصحفنا أورجلنا تبيان لمن دنو لتبينه ታብራራላቸው ዘንድ ወደ እነሱ የተወረደው መመሪያ ወኪታቡላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረሱሉ አንደበት የሚብራራ መጽሐፍ አላህ አውርዶልና ልንከተለው እሱም መከተል የግድ ነው። እሱም መከተላችን የግድ ስለሆነ እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን እንድንከተል በተለያዩ አያቶች ስላዘዘን ኢትባዕ ማለት ይሄ ነው። የኢብቲዳዕ ተቃራኒ ነው። عبد الله بن مسعود من قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ملنا تكتلوا አዲስ ፈጠራ አትፈብርኩ አትም በቅቷቸዋል የመጣው በበቂ ሁኔታ የሚበቃ መጥቶላችኋልና ሌላ ነገር አትመስርቱ ነው የሚለው እና ኢንሻአላህ ያሉት ዑለማዎች እኔ በዚህ ጀመር ታረኩት ይሄን የኢትባዕን ሁኔታ በሰፊው ሊገልጹ የሚችሉ አሊሞች እኔ ባጠገብ ያሉ ግን እኔ ልጀምርላቸው መቼም ምን የገፋተ ማለት አንፃር በትልቅ የተከፈተ መልካም ነው ይባላል። ኢንሻአላህ ለነሱ መይዳኑን ክፍት አረጋለሁኝ። ኢንሻአላህ ዋሲሉ መየሲል ወባረከላሁ ፊክ። ኢንሻአላህ ሼኻችን ኢትባዕ የሚለውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ودنانت يوردون قرآن تكتلوت እንዲሁም ለናንተ መልእክተኛ አድርጌ ላኩትን ያን ታላቁ ነብይ ተከተሉት ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለው አብራርተውልናል እና ቁርአንን መከተል ረሱላችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል አማራጭ የሌለው ጉዳይ ዋጅብ እንደሆነ ገልጸውልናል እና ሌሎች በርካታ የቁርአን አያቶችም ሐዲሶችም እንዲሁም ደግሞ ከቋንቋም ሉጋተን ወሸርዓን አሉና እነዚህ ነገሮችን ደግሞ ኢንሻአላህ ሌሎች መሻይኽ ደግሞ ያብራሩልናል ማለት ነው። نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا شيخ قلت سؤال جزاه الله خيرا اتباع مالت ያው እኛ የተፈጠርንበት ዋና ዓላማ ተሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እንደ ቃሉ እንደ አረበኛ ቃል ኢተባዓ የተቢኡ ኢትባዓን ታለው ስሮ ቃል የተወሰደ ነው። ኢተባዓ ማለት ያው ተከተለ ወይም ደግሞ ለጠቀ ማለትን የሚጠቁም ሲሆን በእስጢላህ ወይም ደግሞ በሸሪዓ ተረጓሚው ደግሞ ወኢትባዑ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ ጃአ ቢህ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የመጡበትን ተልእኮ ይዘውት የመጡትን ዲን መከተል ያንን መያዝ እሳቸውን ሞዴል አድርጎ አርአያ አድርጎ መከተል የሚለውን ይወክላል። እሳቸውን መከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ይሄን ኢትባ የሚለውን ቃል በመሰረቱ በርካታ ቦታዎች ላይ ከቁርአን ውስጥ ጠቅሶ እናገኛለን።
ቲባዕ ግን ወደዚህ ስንመጣ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንከተል አምረን ወነህየን ወፍዕለን ወተርከን ማለት ነው። ታዘዙትን ወይም ያዘዙትን ነገር መስራት፣ የከለከሉትን ነገር መከልከል፣ እሳቸው የተዉትን መተው፣ እሳቸው የተገበሩትን መተግበር ኢትባዕ ይባላል። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢትባዕን በሁለቱም በኩል ብዙ ቦታዎች ላይ ጠቅሶታል። ከነዛ ውስጥ አንዱ ቁል ሰደቀላሁ ፈተቢዑ ሚለተ ኢብራሂመ ሐኒፈን ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ይላል። በል ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቁል ሰደቀላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነት ተናገረ በል። ፈተቢዑ ሚለተ ኢብራሂም የኢብራሂምን እምነት የኢብራሂምን ሃይማኖት ተከተሉ። ሐኒፈን ቀጥተኛ ስትሆን ወይም ከየትኛውም አላስፈላጊና መጥፎ ከሆኑ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ካልሆኑ ሃይማኖቶች ያዘነበለችና በራሷ ላይ ቀጥ ያለችዋን እምነት ተከተሉ በላቸው። ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን እሱ ፈጽሞ አንድ ቀንም ቅጥፈት እንኳን የሆነች ደቂቃ እንኳን ተሙሽሪኮች አልነበረም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንደዚሁም አፈመን ተበዐ ሪዷነላህ ከመን በአ ቢሰኸጥ ሚነላህ ወመእዋሁ ጀሃነም ወቢእሰል መሲር ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አፈመን ተበዐ ሪዷነላህ ለመሆኑ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ውዴታ እሱ የሚወደውን እሱ ያዘዘውን ነገር የተከተለ ሰው ከመን በአ ቢሰኸጥ ሚነላህ ተአላህ በሆነ ጥላቻ እንደተመለሰ ሰው ነውን? ፈጽሞ አይደለም። ወመእዋሁ ጀሃነም እንዲሁም መኖሪያውና መድረሻው መዘውተሪያው ገሃነም እንደሆነ ፍጡር ወይም ግለሰብ ነው እንዴ? ፈጽሞ አይደለም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወቢእሰል መሲር እሷም እጅግ በጣም ክፉና ጸያፍ የሆነች መመለሻ ሀገር ነች ጀሃነም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና በበርካታ ቦታዎች ላይ ይህን የመሰሉ በርካታ ቦታዎች ላይ ጠቅሶ እናገኛለን። እንዳውም ትልቁ እዚህ ጋር ለቋርጦትና መጀመሪያ ላይ ያነሱት የቁርአን አያ ላይ ፈተቢዑ ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን የሚለው ላይ የኢብራሂምን መንገድ ተከተሉ የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሙስሊሞች ነው። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ሌላ ሃይማኖት ከሌላ ሃይማኖት ጋር ያሉ ነገሮችን ትተን ቁርአንን ብቻ መከተል እንዳለብን ለጀነት የሚያበቃው ለአላህ ውዴታ የሚያበቃው ለጽድቅ የሚያበቃው ትክክለኛ የአላህ ባሪያዎች ለመሆን አንዱ መስፈርት እስልምናን መከተልና ሌላ ሃይማኖት ላይ ያሉ ነገሮችን ትክክል ያሉ ነገሮችን መከተል እንደሌለብን ነው ማለት ነው። ያው በአብዛኛው ይሄ ሌላው የእምነት ተከታዮች ብዙ ጊዜ ያው የአብርሃምን መንገድ ነው የምንከተለው የሚል መልስ ያመጣሉና አብርሃም ተተከተላችሁ ወይም ነብዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ተተከተላችሁ የሱ መንገድ ይሄ ነው በላቸው ነው እውነታውና ትክክለኛው። ምክንያቱም ነብያቶች አለይሂም ሰላቱ ወሰላም ከመጀመሪያው ጀምረው ኢላ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ ያሉት መልእክተኞች ሁላቸውም የሚያስተምሩት ይሄንኑ ተመሳሳይ ሆነ። በተለይ ደግሞ እምነት ዙሪያ ላይ ወይም ልባችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ባህሪያችንና ተግባራችን አድርገን ልናስቀምጠው በሚገቡ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እምነት ዙሪያ ላይ እንደዚሁም በመልእክተኞች ዙሪያ ላይ ምናልባት አንዳንድ ተሽሪዕ ህግጋቶች ላይ እዛኛው ላይ የተፈቀደ እዚህኛው ላይ የተከለከለ እዚህኛው ላይ ጠበቅ የተደረገ እዛኛው ላይ ላላ የተደረገ ሊኖር ይችላል እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ልዩነት እንደሌለ እሱም እውነተኛ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ እንደነበሩ የሚገልጽ ነው። እና ወደዚህ ስንመለስ በአጠቃላይ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት በሙሉ እንድንከተል ያዘናል። እሱ ካልሆነ እንደማያዋጣን ማለት ነው። እንዳውም ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ምን ይላሉ? ኩሉ ኡመቲ የድኹሉነል ጀነ አሉ። ሁሉም የኔ ኡማዎች ጀነት ይገባሉ፣ አንድም ሳይቀር ጀነት ይገባሉ አሉ። ኩሉ ኡመቲ የድኹሉነል ጀነ አሉ ኢላ መን አባ አለመታደል ሆኖ ግን እምቢ ያለ ሰው እሱ ብቻ ሲቀር ሌላው ሁሉም ሰው ጀነት ይገባል አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደምንድነው ጀነት ግባ ተብሎ እምቢ የሚል ወይም ደግሞ ይሄ ሁሉ ጀነት ሲገባ እሱ ወደ ኋላ የሚቀርበትና ጀነት አልገባም ብሎ እምቢ የሚልበት ምክንያት ምን አለ ተብለው ሲጠየቁ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደና ያሉት አይ እኔ የመጣሁበትን መንገድ እኔ የሰጠሁትን እምነት የተከተለ ጀነት ይገባል፣ ካልሆነ ግን ፈቀድ አባሉ
እምቢ ብሏል ማለት ነው አልፈልግም ብሏል ማለት ነው አሉ እንደዚሁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን እሳቸው መከተል በጣም ረቂቅ በሆነና ለኛ በሚገባን መልኩ ነበር የሚያስተምሩት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምን እሳቸው መከተል የሚያዋጣና እሳቸውን አለ መከተል ደግሞ ሁለት ሀገር ኪሳራ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑን በግልጽ ሲያስረዱን لك بسئل ملكو نبر انتني قالوا يقول في حديث الصحيح خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله وخط خطوطا في جانبه عندي رجم خططوا الناس يبقوا منالو رجم برجم وصفوا مسمر اندز برجموا اسمروا نعم اسمروا الناس يبقوا هذا سبيل الله يقطتا يا الله سبحانه وتعالى መንገር ነው ወደ ፈለጋችሁ ጀነት የሚያደርሳችሁ አሉና በግራና በቀኝ እንደገና አጫጭር የሆኑ እንደዛው መስመሮችን አሰመሩና እነዚህ ደግሞ وهذه السبل አሉ እዚህ በርካታ ሌሎች መንገዶች ናቸው እያንዳንዳቸው መንገዶች ጫፍ ላይ ሰይጣን አለ ወይም ሸይጣን አለ አንዱን ብታልፉት ሌላኛው ወደ ዝና እያለ ይጣራል ይሄንን አትከተሉ فلا تتبعوا السبل አሉ ይህን አደራችሁ እንዳትከ የኔ መንገድ ይሄኛው ነው ብለው ረጅም መስመር ትኩረት ሰጥተው ያስተማሩበት ሂደት አለ ስለዚህ ኢትባዕ ማለት ይሄ ነው አላሁ ቢላህ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ ያው እንግዲህ ብቸኛው የመዳን መንገድ ቁርአንን መከተል ረሱላችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል ብቸኛው የመዳን መንገድ ጀነትን የምንወርስበት ብቸኛው ምንም አማራጭ የሌለው ብቸኛው መንገድ ቁርአን ሲሆን ብቸኛው ሰው ደግሞ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሆናቸውን መሻይኾቻችን በደንብ እየገለጹልን ያለ እነዚህን በተመለከተ ኢትባዕን በተመለከተ በቁርአን ውስጥ ቅድም እንደተነሳው ቃሉ ራሱ በተለያየ መንገድ ተገልጿል ኢተቢዑ የሚለው ማለት ነው በሐዲስም እንዲሁም ከሰለፎች አቋልም በርካታ የሆኑ መረጃዎች አሉ ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ኢንሻአላህ ሌሎች ኡስታዞች ጋራ የምናየው ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ሼህ ሰዒድ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اتباع ማለት ያው ከኔ በፊት ሁለት ታላላቅ ሼሆች ያው ገልጸውታል اتباع በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኢዕቲቃዳት በእምነት እንደዚሁም እሳቸው ያመኑበትን ነገር ማመን ነው አንደኛው ሁለተኛ እሳቸው የተናገሩት አለ እሳቸው የተገበሩት አለ እሳቸው የሰሩትን ተመሳሳይ በመስራት እሳቸው የተውትን ደግሞ እንደዚሁ በመታ ይሆናል ለዚህም ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል እሳቸው መከተል አንደኛ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውደታ የምናገኝበት ነው እሳቸው መከተል እንዳለብን አላሁ ጀለ ወዐላ ከቁርአን በሱረቱ አለ ኢምራን ውስጥ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني በላቸው ይላቸዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ ተከተሉ ይበላቸው ይላል ስለዚህ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል አንደኛ አላህን የመውደድ ምልክት ነው ፈተቢዑኒ ይህብብኩም الله እንደዚሁም ይሄንን የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ትእዛዝ ነው በቃ አምር ነው ትእዛዝ ነው ለሁላችንም የመጣ ነው ተከተሉ ማለት እሳቸው ያልሰሩትን ስሩ ማለት አይደለም ተከተል መስመሩን ተከተል ቅድም እሳቸው እንዳሉት መስመር አስምረዋል ረጅም ወደ ጀነት የሚያሰድ አንድ መስመር አስምረዋል ያንንም መስመር ተከትለን እሳቸው የሰሩትን ኮቴ በኮቴ ተከታትለን መሄድ ነው ፈተቢዑኒ ይሄ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸው መከተል የአላህን የመውደዳችን ምልክት ነው ያው በሌላው ፕሮግራም እንደሚገለጸው ማለት ነው እዚህ ላይ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ያሉ ሚማ ይተፈጠኑ ለሁ ይላሉ በጣም ነቅተን ልንረዳው ከሚገባው ነገር አንዱ ان الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الله سبحانه وتعالى بكتاب القرآن ውስጥ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትእዛዝ መልኩ ለኛ በትእዛዝ መልኩ የመጣ ነው ለህዝብ አስተምር አንተ መሐመድ አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ እኔን ተከተሉ ይበላቸው ብሏል ማንንም እንከተሉ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው እዚህ ላይ ቃለ بعض السلف ادعى قوم محبه الله ሰዎች ይላሉ ከሰለፎች ከፊሎቹ ምን ይላሉ የተወሰኑ ሰዎች አላህን እንወዳለን ብለው ምጉት ሲያበዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚች አንቀጽ ፈተናቸው ይላሉ በዛ አንቀጽ የፈተናቸው
የአላህ ውዴታ የሚገኘው ይሄንን ሙሐመድን በመከተል ብቻ ነው ብሎ ፈተናቸው ይላሉ። ይሄ ከባድ ፈተና ነው። ማንኛውም ሰው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወድ እሳቸውን መከተል ግዴታ እንደሆነ በዚች አያ አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ ትክክለኛ ውዴታ ካላችሁ አያ ሙሐመድን ተከተሉ ብሎ ፈተናቸው ይላሉ። ማለትም ሼክ እዚህ ጋር እቺ ቁርአን የወረደችበት ምክንያት ሰዎች በዛ ጊዜ አላህን እንወዳለን እያሉ የአላህ ውዴታ እንዳላቸው ይናገሩ ነበር። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመውደዳቸው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የአላህ ውዴታ የለም። የአላህ ውዴታ ለማግኘት የቁርአኑ ራሱ ለፈተና ያወረደው በዚህ ተፈትነዋል። ይህንን ፈተና ያለፈ ሰው ማን ነው? ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ ሰው ይህንን ፈተና አልፏል። እሳቸውን ያልተከተለ ማንኛውም አካል በእሳቸው ሱና በእሳቸው ባስተማሩ ተቃራኒ የሚሰራ ከሆነ ፈተና ላይ ወርቋል፣ ትልቅ ወጥመድ ላይ ገብቷል ነው የሚሉት ማለት ነው። ይሄ ምን ይላሉ ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይህ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ተማሪ ናቸው። ሼኹል ኢስላም هذه الآية حاكمة እቺ በጣም ውሳኔ የምትሰጥ ትልቅ ዳኛ ናት ይላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንወዳለን ብሎ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ሳይከተል ለሚሄድ ሰው ሁሉ ዳኛ ናት ይላሉ። በቃ ውሳኔ ሰጣበታለች። ስለዚህ የመዳኛውና ትክክለኛው የጀነት መንገድ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል እንደሆነ በዚህ ይነግሩናል ማለት ነው። እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ቅድም ሌላ በርካታ አንቀጾች ያው የተጠቀሱ አሉ። ወማ አታኩም الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ይሄም አንዱ ነው። መልእክተኛው መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰጣችሁን ያመጣላችሁን ነገር ተቀበሉ፣ ያዙት እንዳለቁት ነው። አዱ عليها بالنواجذ እንዳሉት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸው የከለከሏችሁን ነገር ደግሞ በሙሉ ተከልከሉ ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል አንደኛ የመዳኛ የጀነት መንገድ ስለሆነ እሳቸውን መከተል በየትኛውም መልኩ ግዴታ ነው። ከኛ ፍላጎት ከኛ ስሜት የሳቸውን ሱና የትኛውም ቦታ ላይ የሳቸውን መንገድ ማስቀደም እንዳለብን በርካታ ማስረጃዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ። ጀዛከላሁ ኸይር ወባረከላሁ ፊክ። ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ ሸይኸና ኢትባዕ በሚለው ጉዳይ ላይ ኢትባዕ መከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መከተል አላህ ያለውን ነገር ቁርአንን መከተል ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉትን ነገር መከተል ዋጅብ እንደሆነ እንዲያውም ከዛ ማለፍ ብሎ በትክክል አንድ ሙስሊም አላህን እወዳለሁ ብሎ የሚሞግት ከሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ሙተዓልቁን ቢሁብ النبي ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቢኢትባዕ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ትክክል መኖሩን ከሚያረጋግጡ ነገሮች አንዱ አሽረፈል ኸልቅ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል ነው። እሳቸውን የተከተለ ሰው በትክክልም አላህን እንደወደደ አንዱ ዳኛ ሰጭ ነው በሚል ነበር ሲያብራሩልን የነበረው ማለት ነው ኢንሻአላህ።